Hi students, in this lecture we are going to discuss about the molarity and normality problems. So let's start. What is molarity? Molarity, these are all concentration terms. Molarity is nothing but number of moles of solute, number of moles of solute present in 1 liter solution, present in 1 liter solution is called molarity. Number of moles of solute present in 1 liter solution is called as a molarity. So number of moles of solute. So here suppose let us see here I am taking one solution. In the solution 3 moles of sugar. I am taking 3 moles of sugar present in the solution. So this is total solution. 3 moles of sugar is present in the solution. Then we can say this solution molarity is equals to 3m. So number of moles of solute present in a solution is called as a molarity. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్, ఎన్ని మోల్స్ అయితే సొల్యూట్, ఎన్ని మోల్స్ సొల్యూట్ అయితే సొల్యూషన్లో ప్రజెంట్ అయి ఉంటుందో, ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఏ మొలారిటీ. సింపుల్. హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఏ సొల్యూషన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఏ మొలారిటీ. ఇక్కడ చూస్తే 3 మోల్స్ ఆఫ్ షుగర్ ఉంది, షుగర్ సొల్యూట్. ఈ 3 మోల్స్ ఆఫ్ షుగర్ సొల్యూషన్లో ప్రజెంట్ అయింది అంటే ఈ సొల్యూషన్ మొలారిటీ ఎంత? 3. Okay, suppose let us see here I am taking one more solution. Okay, suppose this is the HCl solution. Okay, suppose here in this HCl solution molarity is, this HCl solution molarity is 5M. Okay, so 5M means here we can say according to molarity definition 5 moles of HCl present in 1 liter solution. 5 moles of HCl present in 1 liter solution. So according to the definition, how many number of moles of solute present in a 1 liter solution? Okay, here 3 moles of solute present in a solution, that's why the solution molarity is 3. Here the solution molarity we know, here moles we know, basing upon moles we are saying molarity. ఓకే, ఇక్కడ మొలారిటీ కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్ డైరెక్ట్ తెలుసు. కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్ని బేస్ చేసుకుంటే ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ 5 మొలారిటీ మీన్స్ 5 మోల్స్ ఆఫ్ HCl ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఏ 1 లీటర్ సొల్యూషన్. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? సో మొలారిటీ ఈజ్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ప్రజెంట్ ఇన్ 1 liter solution is called as a molarity.
This is indicated by capital M. Molarity is indicated by capital M. Molarity is indicated by capital M. Okay. So here see capital M, molarity, number of moles of solute, number of moles of solute. Before that, just we discuss here. I am taking one beaker. Into this beaker I am taking solvent A. Okay, solvent is indicated by A. Next I am adding B, that is nothing but solute. Solute plus solvent is equals to solution, means A plus B is equals to solution. Remember here B is a solute. When we use the capital B term, that is always solute. When we use the capital A term, that is always solvent. Remember it. So solute plus solvent, solution. A plus B, that is the solution. A plus B is equals to solution. Okay. So let's see here. Molarity is equals to number of moles of solute. Solute is indicated by capital B. Number of moles of solute, capital B. Okay. So number of moles of solute present in 1 liter solution. Present in 1 liter. Liter is nothing but volume. So present in 1 liter solution, volume in liters. So according to this, molarity is nothing but number of moles of solute present in 1 liter of solution is called as a molarity. This is very important formula. Okay. So here we know that number of moles means weight by molecular weight. Number of moles of solute is nothing but weight of solute by molecular weight of solute. So this can be this one. We can write this one. Molarity capital M is equals to number of moles of solute by volume in milliliters. నేను వాల్యూమ్ లీటర్స్ని మిల్లీలీటర్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నా. మిల్లీలీటర్లో కన్వర్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఇంటూ 1000 రాసుకోవాలి. ఎందుకు? లీటర్స్ ఉంటే ఇంటూ 1. ఇక్కడ లీటర్స్ని మిల్లీలీటర్స్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇంటూ 1000. ఓకే. సో నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఎన్ ఫార్ములా ఏంది? వెయిట్ బై మాలిక్యులర్ వెయిట్. ఓకే. So here number of moles of solute. Number of moles of solute means weight of solute by molecular weight of solute. ఈ ఫార్ములాని దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుందమ్మా? Molarity is equals to weight of solute by molecular weight of solute by volume in milliliters into 1000. దీన్ని ఎట్లా రాయచ్చమ్మా? Molarity is equals to weight of solute. ఇక్కడ టర్మ్ B అంటే solute, టర్మ్ A అంటే solvent. So weight of solute by molecular weight of solute into 1000 by volume in milliliters. ఇది molarity ఫార్ములా. ఓకే. సో ఈ మొలారిటీ ఫార్ములాను బేస్ చేసుకొని మనం ఇంకోటి కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. వాట్ వీ కెన్ ఫైండ్? వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్. సో వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ WB ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ కావాలమ్మా. ఇక్కడ డినామినేటర్లో ఉన్నాయన్నీ కూడా ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అంటే మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాయి. సో మొలారిటీ ఇంటూ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఇంటూ volume in milliliters by 1000. This is also one of the important formula. Next here so according to this
we can write, I am writing this formula. నేను ఈ ఫార్ములాని తీసుకుంటున్నామా, మొలారిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ బై మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఇంటూ 1000 బై వాల్యూమ్ ఇన్ మిల్లీ లీటర్స్. సో అప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ ఫార్ములాని తీసుకొని మొలారిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ బై, ఈ వాల్యూమ్ని ఇక్కడ రాస్తున్నాను, ఈ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ని బయటకు తీసుకొస్తున్నాను. ఒకసారి చూడండి, వాల్యూమ్ ఇన్ మిల్లీ లీటర్స్ ఇంటూ 1000 ఇంటూ 1 బై మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్. ఇక్కడ ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా? యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇదే వస్తుంది. మళ్ళీ మల్టిప్లికేషన్ చేసినాం అనుకోండి ఏమవుతుంది, వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ బై మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ 1000 బై వాల్యూమ్ ఇన్ మిల్లీ లీటర్స్, యాజ్ యూజువల్ అదే వస్తుంది మళ్ళీ. సో ఇందులో డిఫరెన్స్ ఏం లేదు, అందుకే నేను ఇట్లా రాసుకుంటున్నా. సో ఇట్లా రాసుకుంటే ఏమవుతుంది, వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ బై వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఇన్ మిల్లీ లీటర్స్ ఇంటూ 1000. ఈ ఫార్ములాని ఇంతకుముందు స్ట్రెంత్ ఆఫ్ సొల్యూషన్లో చూసాం. మీరు సొల్యూషన్స్ లెక్చర్ నెంబర్ 2 కొడితే వస్తుంది, జర్నీ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ బై ప్రవీణ్ కుమార్, దాంట్లో సెర్చ్ చేస్తూ సొల్యూషన్స్ లెక్చర్ నెంబర్ 2లో స్ట్రెంత్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఫార్ములా మనం ఆల్రెడీ ఇచ్చాం. సో దిస్ వన్ ఈజ్ ఏ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ సొల్యూషన్. స్ట్రెంత్ ఆఫ్ solution is equals to weight of solute by volume of solution in milliliters into 1000. ఇది స్ట్రెంత్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ అన్నమాట. ఓకే, ఈ ప్లేస్లో మనం ఏం రాసుకోవచ్చు, స్ట్రెంత్ ఆఫ్ సొల్యూషన్. సో మొలారిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్ట్రెంత్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఇంటూ 1 బై మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్. ఓకే, సో దీన్ని ఎట్లా రాయొచ్చు, మొలారిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్ట్రెంత్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ బై మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. ఓకే, స్ట్రెంత్ ఇచ్చి మాలిక్యులర్ వెయిట్ స్ట్రెంత్ ఇచ్చి క్వశ్చన్ని మొలారిటీని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే మాత్రం వీ కెన్ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా. ఓకే, సో ఇది నెక్స్ట్ నేను ఈ ఫార్ములానే తీసుకుంటాను మళ్ళీ. ఏంటి, వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఇన్ మిల్లీలీటర్స్ ఇంటూ 1000 బై 1000 ఇంటూ 1 బై మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్. సో లెట్స్ సీ హియర్, మొలారిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ ఫార్ములాని పర్టికులర్గా తీసుకుంటున్నాము. ఓకేనా, సో ఈ ఫార్ములాకి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే వెయిట్ బై వెయిట్ చేస్తున్నా, దీన్ని వెయిట్ బై వెయిట్తో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తున్నా. ఓకే, వెయిట్ బై వెయిట్తో ఈ ఫార్ములా మొత్తాన్ని మల్టిప్లికేషన్ చేస్తున్నా. సో వెయిట్ బై వెయిట్ ఇంటూ వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఇన్ మిల్లీలీటర్స్ ఇంటూ 1000. ఓకే, ఇంటూ 1 by molecular weight of a solute. ఓకేనమ్మా, సో దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా. దీన్ని ఏం చేయొచ్చు, వెయిట్ ఆఫ్ ఏ సొల్యూట్ని ఇటు తీసుకొస్తున్నా, వెయిట్ ఆఫ్ ఏ సొల్యూషన్ ఇటు తీసుకొస్తున్నా. ఓకే, వెయిట్ ఆఫ్ ఏ సొల్యూట్ని ఇటు తీసుకెళ్ళి వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ని ఇటు తీసుకొస్తున్నా. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ కంప్లీట్ వెయిట్ బై వాల్యూమ్ అనే టర్మ్ని నేను రిమూవ్ చేస్తున్నా. దీంట్లోంచి రిమూవ్ చేసి ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒకసారి చూడండి, మొలారిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ బై వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఇంటూ 1000 ఇంటూ 1 by molecular weight of solute into 1 by molecular weight of a solute into దీన్ని ఏం చేస్తున్నాం, ఈ వెయిట్ బై వాల్యూమ్ ఇన్ మిల్లీలీటర్స్ని బయటకు తీసుకొచ్చేస్తున్నాం. వెయిట్ బై వాల్యూమ్ ఇన్ మిల్లీలీటర్స్. ఓకే, సో లెట్స్ సీ హియర్.
దీన్ని ఏం చేయొచ్చు, ఈ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ అనేది డినామినేటర్లో రాసుకోవచ్చు కదా. దీంట్లో కంప్లీట్గా మొలారిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ బై వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ into 1000 into weight by volume by molecular weight of solute. ఓకే, దీని ద్వారా కూడా తీసుకోవచ్చు మనము, కాకపోతే నేను డైరెక్ట్ ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేస్తాను, ఆల్రెడీ మనం తీసుకుంటుంది కాబట్టి. సో వెయిట్ బై వెయిట్ ఇంటూ 1000, దీన్ని ఎట్లా రాయచ్చమ్మా, మొలారిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వెయిట్ బై వెయిట్ ఇంటూ ఈ 1000ని 100 ఇంటూ 10 రాస్తున్నా, 100 ఇంటూ 10, ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా, ఇంటూ వెయిట్ బై వాల్యూమ్ బై మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్. ఓకే, 10 ఇంటూ 100 అగైన్ 1000, వెయిట్ బై వెయిట్ 1000, వెయిట్ బై వాల్యూమ్ యాజ్ యూజువల్. ఓకే, సో వెయిట్ బై వెయిట్ ఇంటూ 100 అంటే మీనింగ్ ఏంటి, వెయిట్ పర్సెంటేజ్ ఆర్ పర్సెంటేజ్ బై వెయిట్. లెక్చర్ నెంబర్ 2లో ఇవన్నీ కంప్లీట్ చేసామమ్మా. సో మొలారిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వెయిట్ బై వెయిట్ ఇంటూ 100 అంటే పర్సెంటేజ్ బై వెయిట్. ఈ ఫార్ములా ఏంది, పర్సెంటేజ్ బై వెయిట్ ఆర్ వెయిట్ పర్సెంటేజ్ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. వెయిట్ పర్సెంటేజ్ ఇంటూ 10 ఇంటూ వెయిట్ బై వాల్యూమ్. వెయిట్ అంటే ఏంది, మాస్. మాస్ బై వాల్యూమ్ అంటే ఏంది, డెన్సిటీ. మాస్ బై వాల్యూమ్ అంటే ఏంది, డెన్సిటీ బై మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్. మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్. ఇక్కడ మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏందమ్మా, గుర్తుంచుకోవాల్సింది వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ బై వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఇంటూ 100 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వెయిట్ పర్సెంటేజ్ ఫార్ములా. అదే రకంగా డెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వెయిట్ బై వాల్యూమ్. కొందరు మాస్ బై వాల్యూమ్ అని రాస్తారు, వెయిట్ అన్న మాస్ అన్న సేమ్ కాబట్టి వెయిట్ బై వాల్యూమ్. సో వెయిట్ బై వాల్యూమ్ ప్లేస్లో డెన్సిటీ వస్తుంది, వెయిట్ బై వెయిట్ ఇంటూ 100 ప్లేస్లో వెయిట్ పర్సెంటేజ్ వస్తుంది. ఓకే, వెయిట్ పర్సెంటేజ్ ఇంటూ 10 ఇంటూ డెన్సిటీ ఆఫ్ సొల్యూషన్ బై మాలిక్యులర్ వెయిట్. ఇక్కడ D ఈజ్ నథింగ్ బట్ డెన్సిటీ ఆఫ్ సొల్యూషన్. హియర్ MW మీన్స్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ ఏ సొల్యూట్. దిస్ ఈజ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ సొల్యూషన్. మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్. మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ నోట్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ యూనిట్స్. నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ present in liters. సో దీన్ని ఎట్లా రాయచ్చమ్మా, మోల్స్ పర్ లీటర్. లేదు, లీటర్ని ఎట్లా రాసుకోవచ్చు, డెసిమీటర్ క్యూబ్గా రాసుకోవచ్చు, మోల్స్ పర్ డిఎం క్యూబ్. లేదు, నార్మల్ మొలారిటీని దేంతో ఇండికేట్ చేస్తున్నాము, క్యాపిటల్ ఎంతో ఇండికేట్ చేస్తున్నాము. ఎట్లయినా తీసుకోవచ్చు, మోల్స్ పర్ లీటర్ అయినా తీసుకోవచ్చు, మోల్స్ పర్ డెసిమీటర్ క్యూబ్ అయినా తీసుకోవచ్చు, లేదా క్యాపిటల్ ఎం. మొలారిటీ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇండికేటెడ్ బై క్యాపిటల్ ఎం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద మొలారిటీ. నెక్స్ట్ మొలారిటీ ఇన్ డైల్యూషన్. మొలారిటీ ఇన్ డైల్యూషన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ ఫార్ములాస్ అన్నీ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఈ ఫార్ములాస్ పైన డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా అడుగుతున్నాడు. ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్స్ పైన ఎప్పుడో ఒకసారి ఖచ్చితంగా అడుగుతానే ఉన్నారు. అట్లాగే ఇక్కడ ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్స్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే, ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్స్ని రిలేట్ చేసి కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్కి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు. ఎక్కువ మెయిన్స్లో కానీ నీట్లో కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్స్ రిలేషన్ విత్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే, వీటి మధ్య రిలేషన్స్ ఎక్కువ ఉంటున్నాయి. సో ఆ రిలేషన్స్ మధ్య క్వశ్చన్స్ కూడా డిస్కషన్ చేస్తాం కాబట్టి ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్స్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఒక్కసారి మొలారిటీ ఇన్ డైల్యూషన్. ఆర్ డైల్యూషన్ ప్రాసెస్. సో ఇక్కడ ఒక బీకర్ తీసుకున్నామా, ఈ బీకర్ నెంబర్ 1. ఈ బీకర్లో
ఒక సొల్యూషన్ తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, ఈ సొల్యూషన్లో నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ n అనుకుంటున్నాను. ఈ సొల్యూషన్ ఇది కంప్లీట్ సొల్యూషన్. ఓకే, ఈ సొల్యూషన్లో నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ n, ఈ సొల్యూషన్ మొలారిటీ m1, అట్లాగే ఈ సొల్యూషన్ వాల్యూమ్ v1 అనుకుంటున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ మోర్ బీకర్. ఈ బీకర్లో ఇంకో సొల్యూషన్ తీసుకున్నాం, బీకర్ నెంబర్ 2. ఓకే, సో ఇందులో కూడా నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఎన్ఏ అనుకుంటున్నాను. ఇందులో ఉన్నటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఈక్వల్గానే ఉన్నాయి. ఇందులో నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి, నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి. ఓకే, బట్ కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ వాల్యూమ్ అనేది చేంజ్ అవుతున్నాయి, m2 అండ్ v2. ఎందుకు? వాల్యూమ్ చేంజ్ అయింది కాబట్టి కాన్సన్ట్రేషన్ కూడా ఖచ్చితంగా చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, మనకి మొలారిటీ ఫస్ట్ రాసిన ఫార్ములా ఏంటమ్మా? మొలారిటీ క్యాపిటల్ M ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ప్రజెంట్ ఇన్ 1 లీటర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్. సో 1 లీటర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్, M ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యాపిటల్ M ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు N/V. ఫస్ట్ ఫార్ములా ఇదే. ఓకే, సో ఈ ఫార్ములా నుంచి మనం ఏం రాయొచ్చు? నాకు నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ కావాలి, N కావాలి. N అంటే ఎట్లా రాయొచ్చు? M మొలారిటీ ఇంటూ వాల్యూమ్ అని రాయొచ్చు కదా. సో ఈ ఫార్ములాని ఇప్పుడు నేను యూజ్ చేసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ N అంటే ఏంది? MV. సో ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ బీకర్ N ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు M1V1. నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సెకండ్ బీకర్ N ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు M2V2. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? M1V1 N, M2V2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు N. So LHS is equal, then automatically RHS is also equal. So M1V1 is equals to M2V2. M1V1 is equals to M2V2. Okay, so this is before dilution, this is after dilution. This concentration M2V2 means we increased the volume of solution. Okay, so after dilution, before dilution. Okay amma, so okkasari what is the dilution process okkasari chuddam. Okay, so let's see here, I am taking one beaker. Okay, into this beaker I am taking one solution. Okay, so solution is nothing but solute plus solvent. Here some x moles of solute is there, x moles of solute. Next here solution, y moles of solvent, y is the solvent. Okay, x plus y is solution. So this is the normal solution, but into this solution ikkada number of moles of solute ni constant ga unchutunnanu nenu. These are constant. Okay, moles of solute constant, deenni change chestalenu. Okay, but I am adding excess of solvent. Again I am adding excess of solvent. Suppose ఇది ఒక 1 లీటర్ ఉందనుకోండి సొల్యూషన్. ఈ 1 లీటర్ సొల్యూషన్లో నేను ఇంకో 1 లీటర్ సాల్వెంట్ని యాడ్ చేస్తున్నాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 2 లీటర్స్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ సొల్యూట్ మాత్రం కాన్స్టెంట్ ఉంది. నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ నాట్ చేంజింగ్, జస్ట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆల్సో చేంజింగ్. సో ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, సో మనం డైల్యూషన్ ప్రాసెస్ని ఎట్లా చెప్పొచ్చు అంటే, when we add the excess of solvent to the solution, that is called as a dilution.
Okay, in this process number of moles of solute remains constant. Okay, number of moles of solute remains constant. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ మాత్రం కాన్స్టెంట్గానే ఉంటుంది, సాల్వెంట్ వాల్యూమ్ మాత్రం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, సొల్యూషన్ వాల్యూమ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, సపోజ్ ఒక 10 మెంబర్స్ 1 kg కర్డ్ తింటున్నారు. 1 kg కర్డ్ తీసుకొని ఒక 10 మెంబర్స్ తినగలిగితే, సపోజ్ అదే 1 kg కర్డ్ని 40 మెంబర్స్ కనుక అడ్జస్ట్ చేయాల్సి చూస్తే కనుక అప్పుడు ఏం చేస్తాము, వాటర్ని ఎక్సెస్ యాడ్ చేస్తాము. ఓకే, వాటర్ని ఎక్సెస్ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, కంప్లీట్గా కర్డ్ అంతా డైల్యూట్ అయిపోతుంది, అంటే పలచగా అయిపోతుంది. మంది ఎక్కువైతే మజ్జిగ పలచగా అయితే అంటారు చూడు, అట్లాగే. సో వెన్ వి యాడ్ ద సాల్వెంట్ టు ఎనీ సొల్యూషన్ బై ద కాన్స్టెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ డైల్యూషన్. సొల్యూషన్కి ఓన్లీ సాల్వెంట్ని యాడ్ చేసి సొల్యూట్ని కాన్స్టెంట్గా ఉంచితే ఆ ప్రాసెస్ని డైల్యూషన్ ప్రాసెస్ అని అంటాం. ఓకే, సో ఈ ప్రాసెస్ని ఎట్లా రాయొచ్చు, డైల్యూషన్ ప్రాసెస్ని హియర్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ యాడెడ్ టు సొల్యూషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ dilution process. In this process number of moles of solute remains constant. Number of moles of solute remains constant. అంటే మనం సాల్వెంట్ని ఎక్సెస్ యాడ్ చేస్తూ ఉన్నాం సొల్యూషన్కి, కానీ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ని మాత్రం కాన్స్టెంట్గానే ఉంచుతున్నాము. That process is called as a dilution process. Okay, so in this dilution process how we can calculate the molarity, let's see here. Okay, suppose here I am taking beaker 1 and beaker 2. Beaker 1 number of moles n, molarity m1, volume v1. Beaker 2 solution number of moles n, molarity m2, volume v2. So I am adding these 2 beakers solution. ఓకే, ఈ 2 బీకర్స్ని ఒకే దాంట్లో యాడ్ చేస్తూ ఉన్నాం. యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, రిజల్టెంట్ సొల్యూషన్ ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది, వాల్యూమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. వాల్యూమ్ అనేది క్వాంటిటీ. సపోజ్ నేను ఒక 2 లీటర్స్ ఆఫ్ మిల్క్ సపరేట్ బౌల్లో, ఒక ఫస్ట్ బౌల్లో 1 లీటర్ ఉంది అనుకోండి, సెకండ్ బౌల్లో 1 లీటర్ ఉంది. ఆ రెండింటిని మిక్స్ చేస్తే ఆ మిల్క్ ఎంత అయిందంటే 2 లీటర్స్ అని ఈజీగా చెప్పేయచ్చు. దట్ ఈస్ ద క్వాంటిటీ. ఓకే, క్వాంటిటీని మాత్రం డైరెక్ట్ చెప్పేయచ్చు మనం, కానీ దాంట్లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత ఉంది అంటే డైరెక్ట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేయకుండా చెప్పలేము. కాన్సన్ట్రేషన్ m1, దీంట్లో కాన్సన్ట్రేషన్ m2 ఉంది కదా సార్, m1 + m2 కాన్సన్ట్రేషన్ అవుతుందని చెప్పడానికి లేదు. ఓకే, సో క్వాంటిటీ జస్ట్ మనం వేటిని అయితే డైరెక్ట్గా వే చేయగలుగుతామో వాటిని మాత్రమే డైరెక్ట్గా చెప్పవచ్చు. సో వాల్యూమ్ v1, వాల్యూమ్ v2. సో v1 + v2, ఇందులో ఉన్నటువంటి రెండింటిని యాడ్ చేసినప్పుడు వాల్యూమ్ v1 + v2 అవుతుంది, v1 + v2. కానీ కాన్సన్ట్రేషన్ m1 + m2 కదా సార్, m1 + m2 అని రాయడానికి లేదు. కాన్సన్ట్రేషన్ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ క్యాపిటల్ M. ఓకే, సో ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసాం కదమ్మా, బీకర్ నెంబర్ 1, బీకర్ నెంబర్ 2, m1 + m2. లెట్స్ సీ హియర్, m1 v1 + m2 v2 is equals to v1 + v2 into capital M. సో నాకు క్యాపిటల్ M కావాలమ్మా. క్యాపిటల్ M is equals to m1 into v1 plus m2 into v2 by v1 plus v2. This is very important formula. Okay, m1 v1 plus m2 v2 by v1 plus v2. Okay, this is the dilution solution resultant molarity. Diluted solution resultant molarity. Okay, so diluted solution resultant molarity M is equals to m1 v1 plus m2 v2 by v1 plus v2. This is the formula.
సపోజ్ దీనికి ఒకవేళ ఎక్సెస్ ఆఫ్ వాటర్ని యాడ్ చేస్తే, ఓకే ఇదే సొల్యూషన్కి ఇంకా ఎక్సెస్ ఆఫ్ వాటర్ని యాడ్ చేసాం, ఆల్రెడీ డైల్యూటెడ్ సొల్యూషన్, ఈ డైల్యూటెడ్ సొల్యూషన్కి ఇంకా ఎక్సెస్ ఆఫ్ వాటర్ని యాడ్ చేస్తే, ఓకే ఫర్ దిస్ సొల్యూషన్ ఇఫ్ we added excess of solution, then resultant molarity is equals to m1v1 plus m2v2 by v1 plus v2 and so on capital X. Okay, so we are adding the excess of water. We are adding the excess of water to solution. If we added the excess of water to solution, here water amount is X. ఓకే మనం ఎక్స్ ఆఫ్ వాటర్ని యాడ్ చేసినాం కదమ్మా, అందుకే వాల్యూమ్లో v1 plus v2 plus x. Okay, so this is the dilution process for molarity. Okay, so next దీనిపైన ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. సో ఇంకో ఫార్ములా ఉందమ్మా, ఇఫ్ టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ యాడెడ్, if two different types of solutions added, okay if we take the two different type of solutions, then how we can calculate molarity? Let's see here. we are taking two different type of solutions. Okay, so then m1 v1 by n1 is equals to m2 v2 by n2. This is the formula. If we take different type of solutions, అంటే different type of solutions అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటమ్మా, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సొల్యూట్స్, సాల్వెంట్స్ ఏమున్నా నో ప్రాబ్లం, కానీ సొల్యూట్స్ మాత్రం కంపల్సరీగా డిఫరెంట్గానే ఉండాలి. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద డిఫరెంట్ సొల్యూట్స్. ఓకే, సో డిఫరెంట్ సొల్యూట్స్ కనుక తీసుకుంటే ఫార్ములా ఏంటి, m1 v1 by n1 m2 v2 by n2. ఓకే, డిఫరెంట్ సొల్యూషన్స్, ఓకే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఏ సొల్యూషన్స్ ఆటోమేటిక్గా. ఓకే, సపోజ్ ఒక షుగర్ సొల్యూషన్ ప్లస్ ఒక సాల్ట్ సొల్యూషన్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది అక్కడ సొల్యూట్స్ అనేది డిఫరెంట్. సో కాబట్టి వాటికి ఫార్ములా అయింది m1 v1 by n1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు m2 v2 by n2. దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా. లెట్స్ సీ ప్రాబ్లమ్స్. First question, find the molarity of 40 grams of NaOH in 250 ml of solution. Find the molarity of, first question, find the molarity of 40 grams of NaOH in 250 ml solution. 250 ml solution. Okay, so molarity formula ఏంటి, capital M is equals to weight of solute by molecular weight of solute into 1000 by volume in milliliters. Okay, weight of solute we know. Okay, volume of solution we know. ఓకే, మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్స్. సో మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ అంటే ఏంది, ఇక్కడ సొల్యూట్ అంటే ఏందమ్మా, NaOH ఈజ్ అ సొల్యూట్. ఓకే, సో మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్
NaOH is equals to sodium molecular weight enta, sorry, atomic weight enta 23, oxygen atomic weight 16 plus hydrogen 1, that is equals to 40 grams. Okay, so we have a molecular weight also. So molarity is equals to weight how much, 40 grams by molecular weight same 40 grams into 1000 by 250 ml. So cancel 4s. Molarity is equals to 4m. Okay, next ఇదే సిమిలర్ ప్రాబ్లం ఒకటి ఉంటుంది. ఒకవేళ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండి చేసుకోవాలనిపిస్తే ఎవరైనా చేసుకోవచ్చు. క్వశ్చన్ 4.9 grams of H2SO4 present in 4.9 grams of H2SO4 present in 500 decimeter cube. Okay, so we have to find the molarity for that solution. Sorry, centimeter cube amma, sorry amma, sorry, mistake, centimeter cube, decimeter rasna, sorry, centimeter cube. Okay, so ikkada 500 centimeter cubes ante enti 500 ml, centimeter cube ni convert chese emautundi 500 ml value. Okay, 4.9 grams of weight of solute 4.9 grams. Okay, this is the solute. Molecular weight of solute how much? Molecular weight of H2SO4 how much? That is the 98 grams. Okay, so volume undi, weight of solute undi, molecular weight of solute undi, atlage formula kuda undi. Weight of solute by molecular weight of solute into 1000 by volume in milliliters. Okay, so you can do. Next question. Find the mass of Na2CO3 present in 100 ml of 3 molarity solution. Find the mass of Na2CO3 find the mass of Na2CO3 find the mass of Na2CO3 present in 100 ml of present in 100 ml of 3 molarity solution. 3 molarity solution. Okay, so solution చూడండి ఒకసారి. Find the mass of Na2CO3. Na2CO3 is a solute. We have to find the mass. Mass is nothing but weight. We have to calculate the weight of solute. We know volume, we know molarity. Okay, so what is the formula? Molarity is equals to weight of solute by molecular weight of solute into 1000 by 100, sorry, 1000 by volume in milliliters. Okay, volume is nothing but 100 ml, already వాళ్ళే ఇచ్చారు. సో మనకి కావాల్సింది ఏందమ్మా, వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్. WB is equals to, ఇవన్నీ ఈ టర్మ్స్ అన్నిటి తీసుకొస్తున్నాం, మొలారిటీ ఇంటూ molecular weight of solute into volume in milliliters by 1000. This is the formula. ఈ ఫార్ములాలో డైరెక్ట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. WB means weight of solute. Molarity how much? 3. Molecular weight of solute how much? Na2CO3. So 2 into 23. 2 into 23 plus 12 plus 3 into 16. That is nothing but 46. 46 plus 12 plus 48.
Okay, so total how much? 106 into volume 100 by 1000, that is equals to answer. Next, find the molarity of 10% aqueous solution. Find the molarity of next question. Find the molarity of 10% weight by weight. Find the molarity of 10% weight by weight aqueous solution of H2SO4. Aqueous solution of H2SO4. Aqueous solution of H2SO4. If density of solution is, if density of solution is 1.1 gram per milliliter, 1.1 gram per milliliters. Okay, let's see here. We have to calculate the molarity. How we can calculate the molarity? Let's see. Okay, మనకు డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఉంది కదా, మొలారిటీ క్యాపిటల్ M ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఓకే, వెయిట్ పర్సెంటేజ్ ఇంటూ 10 ఇంటూ డెన్సిటీ బై మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్. ఓకే, వెయిట్ పర్సెంటేజ్ ఆల్రెడీ గివెన్, వెయిట్ పర్సెంటేజ్ అట్లాగే 10 ఇంటూ డెన్సిటీ ఆల్రెడీ గివెన్, molecular weight of solute. So molarity is equals to weight percentage how much? 10 into 10 into density how much? 1.1 by molecular weight of solute. Molecular weight of solute is this one, sulfuric acid. Sulfuric acid molecular weight how much? 98. Okay, then you will get the answer. Okay, next question. Find the molarity of water. Find the molarity of water. Find the molarity of water. ఈ క్వశ్చన్ చూడంగానే డైరెక్ట్గా చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఆప్షన్ 55.5 ఎక్కడుందా అని వెతుకుతారు. కరెక్టే, 55.5 ఎక్కడుందా అని వెతకాలి, కానీ అక్కడ డెన్సిటీ ఎంత ఇచ్చారో కంపల్సరీగా చూసుకోవాలి. ఒకవేళ డెన్సిటీ కనుక చేంజ్ చేస్తే ఆన్సర్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఫైండ్ ద మొలారిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఇఫ్ డెన్సిటీ ఈజ్ 1 gram per milliliters. ఇఫ్ డెన్సిటీ ఈజ్ 1 gram per milliliters. ఒకవేళ 1 gram per milliliters అవుతేనే, డెన్సిటీ 1 gram per milliliter ఇస్తేనే 55.5 అవుతుంది. ఒకవేళ 1 gram per milliliters ఇవ్వకుండా 0.9 grams ఇచ్చారనుకోండి, అప్పుడు 55.5 అనే ఆన్సర్ రాంగ్ అవుతుంది. ఓకే, సో హియర్ లెట్ us కన్సిడర్ 100 ml of water. How much? 100 ml of water. 100 మనం 100 ml of water ఉంది అని అనుకుంటున్నాం. ఓకే, సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్ వి నో. ఓకే, సో దాని నుంచి మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు చూడండి ఒకసారి. ఓకే, వెయిట్ ఆఫ్ ఏ సొల్యూట్ని కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిందే ఉంటుంది. డెన్సిటీ ఇచ్చాడు, డెన్సిటీని యూజ్ చేసుకొని వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ని కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో హియర్ మాస్ ఆఫ్ సొల్యూట్, మొలారిటీ అంటే ఏంది?
weight of solute by molecular weight of solute into 1000 by వాల్యూమ్ ఇన్ మిల్లీలీటర్స్. కానీ మనకి ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఇన్ మిల్లీలీటర్స్ ఉంది, దేంది అక్కడ లెటస్ కన్సిడర్ అని మనం అనుకుంటున్నాం, జస్ట్ మనం ఊహించుకుంటున్నాం, అంతేగాని డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్లో ఎటువంటి క్లూ ఇవ్వలేదు, జస్ట్ డెన్సిటీ మాత్రమే ఇచ్చాడు. సో అకార్డింగ్ టు దట్ హియర్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ solution is 100 ml. According to that, density is equals to mass of solution by volume of solution. Mass of solution, okay, or mass of mass of solution m is equals to density into volume. Density how much? 1.1 into volume how much? Density only 1 into volume how much amma? 100. Again we get the 100 grams. 100 grams. Okay, means here 100 grams of water is there. 100 grams of water is there means weight of solute 100 grams. We have to calculate molecular weight of solute. Water solute is always 18. Okay, water molecular weight is always 18. Molecular weight of H2O, that is equals to 18. So molarity capital M is equals to weight of solute by molecular weight of solute into 1000 by volume in milliliters. Volume in milliliters. Okay, so weight of solute 100 by molecular weight of solute 18. Okay, 18 endukama water kada H2O, 2 into 1 plus 16, that is equals to 18 grams. Okay, into 1000 by 100, 0 0 0 0 cancel, that is equals to, okay, again 1000 by 18, 55. ఒకవేళ డెన్సిటీ 0.9 grams ఇస్తే find the molarity of water, but density, if we change the density 0.9 grams, ఒకవేళ డెన్సిటీని చేంజ్ చేసి 0.9 grams తీసుకుంటే ఏంటి, సేమ్ ఫార్ములా. ఓకే, మాస్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డెన్సిటీ ఇంటూ వాల్యూమ్. ఓకే, లెట్ us కన్సిడర్ 100 ml. సో ఇక్కడ ఏంటి 0.9 into 100, that is equals to 90 grams. That is nothing but 90 grams. Okay, same molecular weight of H2O 18, weight by molecular weight into 1000 by volume in milliliters. అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ 90 by 18 into 1000 by 100. అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆన్సర్ 50 molarity. 50 molarity అవుతుంది. ఓకే, సో అంటే ఈ క్వశ్చన్ని చాలాసార్లు కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి అడుగుతారు. ఇది ప్రీవియస్ టైంలో అడిగిన క్వశ్చన్. 1 గ్రామ్ ఇస్తే మాత్రం కాన్స్టెంట్ వాల్యూ, దట్ ఈస్ ద డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఆల్వేస్ 55 molarity of water. If density is 1, molarity of water is 55.5. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్ చేసే ముందు మనము టైప్స్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ గురించి డిస్కషన్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద మోలార్ మీన్స్ 1 నెంబర్. ఇవన్నీ ఎట్లా రాయచ్చు, 1 molarity అని రాయచ్చు. నెక్స్ట్ బైమోలార్, బై మీన్స్ 2 molars. దీన్ని ఎట్లా రాయచ్చమ్మా, 2m అని రాయచ్చు. నెక్స్ట్ సెమీమోలార్, సెమీ మీన్స్ హాఫ్, 1/2. దీన్ని ఎట్లా రాయచ్చమ్మా, m/2 రాయచ్చు, m/2. నెక్స్ట్ డెసిమోలార్, దీన్ని ఎట్లా రాయచ్చమ్మా, 1/10.
దీన్ని ఎట్లా రాయొచ్చు m/10 గా రాయొచ్చు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సెంటీమోలార్. Centi is nothing but 1/100. m/100 గా రాయొచ్చు. సెంటీమోలార్ m/100. ఓకే, దీనిపైన కూడా చాలాసార్లు ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతున్నారు. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఫైండ్ ద మాస్ ఆఫ్ KOH. ఫైండ్ ద మాస్ ఆఫ్ KOH. Find the mass of KOH present in 150 centimeter cube. Present in 150 centimeter cube. Present in 150 centimeter cube of semimolar aqueous solution. Of semimolar aqueous solution. Of semimolar aqueous solution. Okay, semimolar means m/2 half. Okay, so let's see here. Formula of molarity. Capital M is equals to weight of solute by molecular weight of solute into 1000 by volume in milliliters. Okay, so milliliters 150 already given. We have to calculate the mass. Mass is nothing but weight. Okay, so here molarity also given. How much? Semimolar. Molarity how much given? Semimolar. Semimolar means 1/2. Okay, we know molarity 1/2. Okay, we have to calculate the weight of KOH. We know mass of KOH 1000 by volume in milliliters. Let's see here. Weight of solute or weight of KOH is equals to molarity into molecular weight of KOH into B means solute. Solute means KOH here. Volume in milliliters by 1000. Molarity 1/2 into molecular weight of KOH is 40. Molecular weight of KOH. Okay, 50. How much? 39. 39 plus 16 plus 1. 39 plus 16, 55. 55 plus 1, 56. 56 into volume how much? 150 by 1000. That is equals to answer. Okay. So next question, molarity of ions. Very very important. Molarity of ions. Molarity of ions. So question, if 53 grams of Na2CO3 is dissolved in, if 53 grams of Na2CO3, 53 grams of Na2CO3 dissolved in 500 ml, 500 ml solution. Find the molarity of 500 ml solution. Find molarity of, question number 1, Na2CO3. Question number 2, question number 2 Na plus, question number 3 CO3 minus 2.
సో ఇక్కడ Na2CO3 ఫైండ్ అవుట్ చేయడం నో ప్రాబ్లం. Na ప్లస్ ది CO3 మైనస్ 2ది కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒకసారి చూడండి. హియర్ వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ వి నో 53 grams dissolved in 500 ml solution, we know volume. Okay, we have to calculate the molarity. Na2CO3 molecular weight we have to know. Okay, molarity is equals to molarity of Na2CO3. So weight of Na2CO3 by molecular weight of Na2CO3 into 1000 by volume in milliliters. Weight of Na2CO3 already given 53 by molecular weight of Na2CO3 previous problem లోనే చేసాము 106 into 1000 by volume how much 500 ml 500. Okay, so 1 by 2 1 by 2, that is the 1 by 2 1 by 2 2 2 cancel 1 mole. Molarity is how much 1 mole, moles per liter or 1 capital M. So Na2CO3 sodium carbonate molarity is 1. Okay, let's see here. Sodium carbonate Na2CO3, how many number of moles? Only 1 mole. Okay, 1 mole, which is giving 2 moles of Na plus and 1 mole of CO3 minus 2. CO3 minus 2. So 1 mole of molarity 1 అంటే moles 1 కదా, ఆల్రెడీ ముందే అయిపోయాం. molarity is nothing but number of moles. Okay, only 1 mole of Na2CO3, only 1 mole of Na2CO3, 1 mole, 1 molarity. Okay, giving how many moles of Na plus? 2 moles, 2 moles of Na plus and 1 mole of CO3 minus 2. Okay, 2 moles. Number of moles is nothing but molarity. So Na plus molarity how much? 2. Here how many moles? 1 mole. Number of moles present in solution. Okay, that is the molarity. So here only 1 mole, that is the 1 molarity. 2 moles, 2 molarity. 1 mole of Na2CO3 giving the 2 moles of Na plus, 1 mole of CO3 minus 2. That's why Na plus molarity is 2, CO3 minus 2 molarity is 1. Next, dilution problems. Problems on dilution. Okay, problems on dilution. So question number, first question amma, 0.2 molarity 100 ml, 0.2 molarity comma 100 ml HNO3 solution, HNO3 solution is diluted with 100 ml of water, 100 ml of water, 100 ml of water. Then find new molarity. Find new molarity. ఈ టాపిక్ పైన ఎక్కువ అడిగే ఛాన్స్ ఉన్నాయమ్మా, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ అడిగారు. సో find new molarity. Okay, so dilution process. Here we know first concentration, this is the first value. Next we don't know second concentration, we know second volume. Okay, so M1 is equals to 0.2 molarity,
V1 is equals to 100 ml, M2 is equals to, we don't know, we have to calculate, V2 is equals to V1 plus V2, that is the 100 plus 100, 100 plus 100, that is equals to 200 ml. So M1 V1 is equals to M2 V2. M1 V1 is equals to M2 V2. M2 V2. So M2 is equals to M1 V1 by V2. M1 how much? 0.2 into V1 how much? 100 by 200. Then you will get the answer. Okay. Next question. 2019 JEE లో వచ్చిందమ్మా. బిఫోర్ దట్ ఒక క్వశ్చన్ డిస్కషన్ చేద్దాం. ఒక క్వశ్చన్ బిఫోర్, ఇది ప్రీవియస్ జేఈలో మోడల్ అమ్మా, ఎగ్జాక్ట్గా వాల్యూస్ గుర్తులేవు, బట్ ఈ మోడల్లో క్వశ్చన్ అడిగారు. ఇఫ్ 0.2 molarity, 100 ml HCl solution is mixed with 0.1 molarity, 300 ml HCl solution, find molarity of mixture. Find molarity of mixture. చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ అమ్మ, ఒకసారి చూడండి. M1 V1, M2 and V2, same type of solutes are there. HCl solute, here also HCl solute. So M1 is equals to 0.2 molarity, M2 is equals to 0.1 molarity, here 0.2 molarity. M1 0.2, M2 0.1. V1 100 ml, V2 300 ml. Okay, so formula molarity of resultant solution, M1 V1 plus M2 V2 by V1 plus V2. ఎందుకు? సేమ్ సొల్యూట్ ఉంది, డిఫరెంట్ సొల్యూట్ ఉంటే M1 V1 by N1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు M2 V2 by N2. ఓకే, కానీ సేమ్ సొల్యూట్ ఉంది కాబట్టి ఫార్ములా M1 ఫార్ములా మనకి ఉంది, M2 ఉంది వాల్యూ, V1 ఉంది, V2 ఉంది, V1 plus V2. Then you will get the answer. Next question, 2019 JEE question. 2019 JEE question. Amount of sugar, C12H22O11, amount of sugar required to prepare 2 liters of its 0.1 molarity aqueous solution. It's 0.1 molarity aqueous solution. So ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, డైరెక్ట్గా ఈజీ క్వశ్చన్. మొలారిటీ we know, వాల్యూమ్ we know. Okay, we have to calculate amount of sugar. Amount of sugar is nothing but weight of sugar, weight of solute. Molarity is equals to weight of solute by
molecular weight of solute into ఓకే 1000 సారీ లీటర్లలో ఇచ్చారు కాబట్టి 1 బై వాల్యూమ్ ఇన్ లీటర్స్. ఓకే, మనకు కావాల్సింది వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్, మొలారిటీ ఇంటూ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఇంటూ వాల్యూమ్. ఓకే, సో మొలారిటీ ఆల్రెడీ గివెన్. ఓకే, హౌ మచ్ 0.1 into molecular weight of solute 342, 12 into 12 plus 22 into 1 plus 11 into 16, that is equals to 342. 342 into volume 2 liters, that is equals to answer. ఇది 2019 JEE మోడల్. 2019 JEE మోడల్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 2007 AAEEE. 2007 AAEEలో అడిగారు ఈ మోడల్. The density of in grams milliliter inverse of a 3.60 molarity 3.60 molarity sulfuric acid, 3.60 molarity sulfuric acid solution that is 29%. Solution that is 29%. Solution that is 29%. H2SO4, 29% H2SO4. Molar mass, that is nothing but molecular weight of H2SO4 is 98 grams per mole. Okay, by mass will be okay. So we have to calculate the density of solution. Already given molarity and 29% weight by weight and molecular weight. What is the relation between the molarity and density? Molarity of solution is equals to weight percent into 10 into density of solution by molecular weight of solute. Weight percentage already given 29. We know that we have to calculate the density. Molarity given 3.60 is equals to weight percentage given 29 into 10 into density we have to calculate. Molecular weight of a solute already given 98. So density is equals to 3.60 into 98 by 29 into 10. That is the answer. Okay. So remaining problems we will discuss in next class. Just wait.